اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کے لیے ایک عبادت مقرر کی ہے، جیسے کہ نماز ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے، جو اسلام کے ارکان ہے، جیسے روزہ، نماز، حج اور زکوٰۃ۔ تو حج، جیسے حج کا وقت چل رہا ہے، حج کا موسم چل رہا ہے، اور اسی کے درمیان میں 10 دن بڑے منتخب کیے گئے ہیں قرآن میں، جس کا ذکر ہے۔ قرآن مجید کی آیت ہے سورہ فجر کی، والفجر ولیال عشر والشفع والوتر واللیل اذا یسر۔ اللہ تعالیٰ نے ان 10 راتوں کی، ذی الحجہ کی ابتدائی جو 10 راتیں ہیں، پہلی چاند کی تاریخ سے لے کر یہ جو راتیں آتی ہیں چاند کی، اس کی قسمیں اللہ نے کھائی ہیں۔ اور رمضان مبارک کے بعد اگر کسی مہینے کی عظمت آتی ہے، شب قدر کی راتیں رمضان میں کتنی فضیلت والی ہیں، یہ ہے کہ ذی الحجہ کی یہ 10 راتیں اللہ کو بہت زیادہ محبوب ہیں، اور جن کی قسمیں اللہ تعالیٰ کھا لے، قسمیں کھا کر اللہ جن کے بارے میں بیان فرمائے، تو ان کی عظمت کا کیا ٹھکانہ ہوگا، ان کی عظمت کتنی زیادہ ہوگی۔ ہر سال قربانی کے دن آتے، قربانی ہم کرتے، لیکن قربانی کی کیوں جاتی ہے؟ قربانی کے مستحب چیزیں کیا ہیں؟ قربانی کس پر واجب ہوتی ہے؟ کیا عورتوں پر بھی قربانی واجب ہے؟ دیکھو دنیا کے کتنے کام ہم لوگ سنوار رہے ہیں، شادی کے لیے دہیج اکٹھا کرتے ہیں، جب سے بچی پیدا ہوتی ہے تب سے دہیج اکٹھے کیے جاتے ہیں، کرنے چاہیے، ٹھیک ہے، جس کی جتنی استطاعت ہے۔ مکان بناتے ہیں، شادیوں میں خرچہ کرتے ہیں، مہمان نوازی کرتے ہیں، سارے کام اچھے ہیں، لیکن کیا رب کے احکام پہ بھی سوچا ہے کہ ہمیں کتنا مال اکٹھا کرنا چاہیے اور کتنا خرچہ کرنا چاہیے؟ سارا مال اللہ تعالیٰ نے دیا ہے، دولت اللہ کی دی ہوئی ہے، ایک نعمت ہے اللہ کی، اللہ جسے چاہے نوازتا ہے، جسے چاہے چھین لیتا ہے۔ دولت، شہرت، عزت، مال، دولت، بیٹے، خوبصورتی، سب اللہ کی دی ہوئی نعمتیں ہیں، تو اللہ رب العزت جس کو چاہتا ہے مال سے نوازتا ہے۔ تو جو مال ہم دنیا کے کاموں میں دل و جان سے خرچ کر سکتے ہیں، تو کیا ہم قربانی کے لیے اللہ کے راستے میں کیا دین پر خرچ نہیں کیا جاتا؟ تو قربانی کے لیے اچھے سے اچھے جانور کی قربانی کرنا مستحب ہے، کہ جس پر قربانی واجب ہو تو وہ خوبصورت جانور خریدے، اور اس قربانی کو، یعنی کہ عورتوں پہ بھی اگر زکوٰۃ واجب ہے۔ اب قربانی کس پر واجب ہوتی ہے؟ ہر صاحب مال پر، عاقل پر، بالغ پر قربانی واجب ہوتی ہے، اور مقیم پر، یعنی کہ اتنا مال جو بندے زکوٰۃ دیتے ہیں وہی قربانی ان پر واجب ہوتی ہے، جس میں نصاب کے طور پر صاحب مال، نصاب اس کا کیا ہونا چاہیے؟ جیسے 52.5 تولے چاندی کے مقدار، اس سے زائد مال اس کے پاس ہو تو اس پر قربانی کرنا واجب ہے۔ عورتوں میں بھی، بعض عورتوں پر بھی قربانی واجب ہوتی ہے، لیکن مال دبا کر بیٹھتی ہیں کہ کہیں خرچ نہ کرنا پڑ جائے۔ کتنی خواتین زکوٰۃ بھی ادا نہیں کرتی، اتنے بڑے احکام ہیں کہ ہم مال کو روک کر جس چیز کے لیے کر رہے ہیں اس میں اللہ پھر برکت ختم کر دے گا۔ تو اگر اپنے مفتی اکرام سے معلومات کریے، اپنے علماء اکرام سے جو قریب میں جس کے تعلقات ہیں، اپنی رقم بتائیے، ایک کر کے جس کے پاس ہو، اور پتا کریے کہیں ہم پر قربانی واجب تو نہیں ہے۔ اگر اچھا جس کے اوپر قربانی واجب نہیں ہوتی، پھر بھی ایک خوشنودی سے اللہ کی رضا کے لیے اگر وہ قربانی کرے تو پھر ہر سال اس پر قربانی واجب ہو جاتی ہے، کیونکہ کتنا پیسہ لوگ خرچ کرتے ہیں مکانوں میں، دکانوں میں، تجارت میں، لیکن کتنا نقصان بھی آ جاتا ہے۔ اور قربانی کے لیے حد سے زیادہ جانور کی جو قیمت ہے آج کے ٹائم پہ 10,000، 15,000، 12,000، اور اگر اس میں حصہ کر لیں تو بھی ہم نے قربانی کا فرض ادا کر دیا۔ دوسری بات، اگر ہم پر قربانی واجب ہے تو اچھے سے اچھا جانور خریدنے کے لیے کوشش کریں۔ ایسا نہیں ہے کہ بس ہم نے اپنا ایک رسم سی پوری کر دی کہ ہاں قربانی واجب تھی اور بس ہم نے نمٹا دیا۔ اگر قربانی میں تم بکرا یا دمبا یا بھیڑ یا کوئی اس طرح کا جانور ذبح کرو خرید کر، کیونکہ وہ مہنگا ملتا ہے، اگر حصے کرتے ہیں کسی بڑے جانور میں تو وہ آسانی پیدا ہو جاتی ہے، اللہ نے اس میں بھی آسانی رکھ دی۔ اصل قربانی دیکھو بکرے کی، بھیڑ کی اور دمبے کی ہوتی ہے، یا پھر اونٹ کی قربانی۔ تو ابراہیم علیہ السلام کا یہ تو پرانا واقعہ سب کو معلوم ہے کہ انہوں نے، جب اللہ تعالیٰ نے ان پر احکام نازل فرمائے، خواب میں دکھایا تھا ابراہیم علیہ السلام کو کہ اپنی محبوب چیز اللہ کے راستے میں خرچ کرو، تو محبوب چیز سب سے زیادہ انسان کے لیے کیا ہے؟ اس کی اولاد یا پھر مال دولت۔ تو انہوں نے، کیونکہ انبیاء کے خواب کیا ہوتے ہیں؟ انبیاء کے خواب حقیقتاً ہوتے ہیں۔ خواب میں دیکھا اونٹ ذبح کرائے، اگلے دن پھر ہو بہو وہی خواب، اگلے دن ہو بہو پھر وہی خواب، وہ پریشان ہوتے ہیں۔ اگلے دن پھر، پہلے دن 200 اونٹوں کی قربانی کرتے ہیں، اگلے دن 200 اونٹوں کی، اس سے اگلے دن 300 اونٹوں کی، اونٹوں کی تعداد بڑھاتے جاتے ہیں، خواب پھر بھی آتا ہے کہ میرے محبوب، میرے خلیل، اپنی محبوب چیز اللہ کے راستے میں خرچ کرو۔ تو انہوں نے دیکھا کہ محبوب چیز کیا ہوگی، نظر دوڑائی، جو بڑھاپے کی اولاد تھی، جو 90 سال کی عمر میں اللہ تعالیٰ نے ایک اولاد دی،
मांगने से नबियों के कितने इम्तिहान लिए गए, हम तुम क्या कुर्बानी दे सकते हैं, हमसे तो एक बकरा ज़िबा नहीं हो पाता, उसके लिए पैसे नहीं निकल पाते, कितनी कि हमने वहां किस्तें देनी है, हमने कमेटी जमा करनी है, हमें शादी करनी है, हमें ये करना है। अरे जिस पर वाजिब है उसे करना है हर हाल में। अगर तुम अल्लाह के रब के अहकाम अदा नहीं करोगे तो फिर सारी जिंदगी मुश्किलों में एक के बाद एक मुश्किलें उठाते चले जाओगे। अल्लाह मालों में बरकत देता है। तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने देखा, बेटे पर नजर दौड़ाई, नजर कैसी दौड़ाई, देखा कि मेरी महबूब चीज, जब चारों तरफ देखा तो मुझे बाप को नजर क्या हुआ, एक लौती औलाद जो बुढ़ापे में हुई। इस्माइल अलैहिस्सलाम की तरफ देखा तो दिल में क्या भरी कि अल्लाह ठीक है, मैं अपनी महबूब चीज तेरे रास्ते पर कुर्बान करूंगा, लेकिन ताखिर नहीं करूंगा। तो असल तो करने वाले कर कर चले गए ना, हमें तो नकल करनी है। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने बेटे को लेकर जाते हैं और उसके बाद गर्दन पर, मैं मुख्तसर वाक्य बता रही हूँ, गर्दन पर छुरी चलाते हैं। इस्माइल अलैहिस्सलाम ने क्या कि अल्लाह ने हुक्म दिया है। औलाद की तरबियत कैसी थी, अंबियाओं की औलादें कैसी होती है, क्या फरमाने लगे इस्माइल अलैहिस्सलाम कि अल्लाह ने हुक्म दिया है, कि फरमाया कि हाँ अल्लाह ने हुक्म दिया है कि तुम्हें ज़िबा करना। अच्छा, माँ को नहीं बताया, माँ हाजरा को नहीं बताया, कभी माँ की मोहब्बत से हुक्म तब्दील ना हो जाए, क्योंकि औरतें चूंकि दिल में तमा करेंगी, औलाद की मोहब्बत गालिब आएगी, औलाद की मोहब्बत माँ के लिए ज्यादा बड़ी मुश्किल पड़ जाएगी। तो उन्होंने माँ को नहीं बताया, यानी कि अपनी बीवी हाजरा को नहीं बताया इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने। और इस्माइल अलैहिस्सलाम को लेकर जाते हैं, वो भी पुरानी याद देखो हर साल ताजा की जाती है। वो हजारों साल पहले जो कुर्बानी इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने की अपने बेटे की, उसी की खुशी में ये मिल्लत इब्राहिम पर और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसी तरीके पर हज किया और उसी तरीके पर कुर्बानी की। और 1400 साल पुरानी, हजारों साल पुराना ये तरीका चलता चला रहा है। तो छुरी चल नहीं रही। अल्लाह ताला ना देखता है, अल्लाह ताला देखता है बंदों के हालात कि मेरे नाम पर ये कितना खर्च करने वाले हैं, मेरे नाम पर कितना खर्च, कितना दोगलापन करते हैं, कितना खर्च करते हैं। मैंने यहाँ भी देखा और वहां भी देखा पहले कि कितनी खवातीन उनके ऊपर वाजिब है लेकिन वो कुर्बानी नहीं करती, और करती हैं तो हिस्सा ले लिया, ठीक है हिस्से से भी हो जाएगी, फर्ज अदा हो जाएगा, जो तुम पर जो अल्लाह ताला ने वाजिब एहकाम दिया वो अदा हो जाएगा। लेकिन खुशनुदी ये है कि अच्छे से अच्छा माल निकाले, अच्छे से अच्छा जानवर करे, मर्द के लिए अलग, औरत के लिए अलग। अगर औरत इतनी साहिब माल है, उसके पास 52.5 तोले चांदी या उसकी रकम उसे जायद और उसके ऊपर कोई कर्ज ना हो, तो फिर वो कुर्बानी करेगी। तो अल्लाह ताला ने जो अहकाम नाजिल फरमाए उसमें हमारे लिए खैर और बरकत है। तो इस्माइल अलैहिस्सलाम के गर्दन पर जब इब्राहिम अलैहिस्सलाम छुरी चला रहे तो छुरी नहीं चल रही। अल्लाह ताला को देखना था कि मेरे इब्राहिम, मेरे खलीलुल्लाह मेरा कितना अहकाम निभाते हैं। तो असल क्या था, दिलों का तकवा देखना था, दिलों की मोहब्बत देखनी थी कि मेरा हुक्म कितना निभाते। वही उम्मत के लिए हुक्म है कि देखते ही अपना माल मेरे रास्ते पर खर्च करेंगे या उसमें कंजूसी करेंगे, कि साल में एक बार कुर्बानी आती है और अल्लाह को ना तो खून पहुंचता है ना गोश्त पहुंचता है, पलट कर कहाँ आता है, हमारे पास ही आता है। कुरान मजीद की एक आयत है, कुरान मजीद की आयत है सूरह हज की आयत। अल्लाह क्या फरमाता है, लन यनालल्लाहु लुहूमुहा वला दिमाउहा वलाकिन यनालुहु तक़वा मिनकुम वकज़ालिका सख़्ख़रा लकुम लितुकब्बिरुल्लाह अला मा हदाकुम बशिरिल मुहसिनीन। अल्लाह क्या फरमाता है कि अल्लाह ताला को कुर्बानियों की गोश्त, ना तो गोश्त पहुंचता है ना ही खून, बल्कि उसे तुम्हारे दिल में, दिल की परहेजगारी पहुंचती है। जो परहेजगारी तुम्हारे दिल में होती है वो अल्लाह ताला के पास पहुंचती है। इसी तरीके से अल्लाह ताला ने जानवरों को तुम्हारा मोती यानी फरमाबरदार कर दिया कि तुम उसकी रहनुमाई के शुक्रिया में उसकी बड़ाई बयान करो और नेक लोगों को खुशखबरी सुना दीजिए, और नेक लोगों को खुशखबरी सुना दीजिए। तो अल्लाह ताला को ना खून पहुंचता है ना गोश्त पहुंचता है, सिर्फ अल्लाह ताला क्या देखते हैं, दिलों की परहेजगारी देखते हैं। अच्छा, कुर्बानी पहले जमाने में जो बुत परस्ती करते थे वो भी कुर्बानी किया करते थे। सबसे पहली कुर्बानी दुनिया में किसकी हुई, कुर्बानी कहाँ से चलता था, हम तो सिर्फ इतना जानते हैं कि इब्राहिम सलाम, असल तो वही था इब्राहिम अलैहिस्सलाम के जमाने से, जब उन्होंने इस्माइल सलाम को ज़बा किया था।